श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आउरी एइठी गोटाए कथा कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह हेउ नाही, बहुत विलंब हेलानी, चाकरी सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल हेउचंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार भितरे स्वामी स्त्रींकर मान मनांतर रहुची, सेमानंकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे लेखि प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्भे ताहा गणना करी आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा मार्च मासरे कुंभ राशि मासिक राशिफल। एही कुंभ राशि राशि चक्रर एकादश राशि। एही राशिर अधिपति हेले शनि महाग्रह और यही राशि सौरमंडलर 300 डिग्री ठारू 330 डिग्री मध्य अवस्थित। यही राशि चलित मार्च मासरे धैर्यर सह चलिबा जरूरी। जेते शांत रहिबे निज सकाशे सेते मंगल हेब। कुंभ राशि रे रवि, मंगल, बुध और राहु एही 4 गोटी ग्रह रही आपण को व्यति व्यस्त करि पकाइबे। कुंभ राशि बहु धैर्यवान राशि, बहु घात प्रतिघात को निजे सही अन्य को विपद रे साहाय्य करिबा को पछ घुंचा दिए नाही। निजे सही अन्य को विपद रे साहाय्य करिबा को कुंभ राशि व्यक्ति अधिक पसंद करती। तथापि चलित मार्च मासटी एपरी परिस्थिति आसिब, निजर नौकाटी मझी दरिया रे अस्थिर होई बुड़ीबा को बसिब। दुनियार सर्वशक्तिमान ग्रह रवि ग्रह कुंभ राशि रे रही जन्म रवि हेउचंती। जन्म रवि बहु अशुभ फल दियंती। राशि अर्थ निजर मन। राहु मन को एपरी विचलित करि पकाइब, आपण जाहाकू जाहा कहिबे से लोक ताहाकू विपरीत बुझिबे। आपण मने मने भाबुथिबे गोटाए कथा, किंतु हठात ताहा परिवर्तन होई जिवो। आपण गोटिए कार्य करिबा को चाहुथिबे, कोनोसी ना कोनोसी परिस्थिति रे एपरी परिस्थिति आपणक पाखरे आसी जुटिबो जाकि आपण से कार्य छाड़िबा को बाध्य हेबे और नूतन कार्य करिवे। परिस्थिति सहित खाप खुआई रहिबा को आपण शत चेष्टा करी निराश हेबे। कुंभ राशि व्यक्ति सहजरे हार मानती नाही, पर पर चेष्टा जारी रखंती। रवि हेले आत्मा कारक ग्रह। आत्मा कारक ग्रह नीचरे बा अस्तरे अछंती। सिंह राशि कुंभ राशि सप्तम गृह। सप्तम गृह हला जाया गृह। जायांकर आत्मा एही समय रे उग्र रूप थिबो। एणु स्वामी स्त्री मध्यरे मान मनांतर हेबा किछि असंभव नुहे। जायांक ठारू निंदा मध्य आपण पाइबे। कुंभ राशि क्षणकोपी रवि मध्य उत्तेजित ग्रह। तांक सहित मंगल अग्नि ग्रह। से पुणी कुंभ राशिर जोगकारक ग्रह। एणु कुंभ राशि व्यक्ति चलित मासरे अत्यधिक क्रोधित हेबा स्वाभाविक। सबो कार्य ठीक करी जदि आपणकर असुविधा समय रे सेमाने बुझिबे नाही, तेबे आपण बाध्य होई गृह छाड़िबे।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଅଧିପତି, ସେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହି ଜନ୍ମ ରାହୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାହୁ ସର୍ବଦା ମୁରବୀ, ସେ ମୁରବୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଯଦି କେହି କେହି ଅମାନ୍ୟ ହେଲେ ତେବେ ସେ ରାହୁ ଶନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଇବେ। ରାହୁ ଶନିଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ଫଳ ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିବେ। ଲୁଡୁ ପାଲିର ସାପ ଖେଳ ପରି ହେବେ। ରାହୁ ନିଚ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ଯାଉ ଜାନ ଥାଉ ମାନ, ସେହି ନୀତିରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲିଯାଉ, ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ନ ଯାଉ, ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରଖିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳ, ସ୍ନେହୀ। ସେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହି ଗୁଣ ବା ପ୍ରକୃତି ସକାଶେ ସେ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଏହି ରାହୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିମ୍ବା ଏହି ଜନ୍ମରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମର ଫଳ ମିଳେ। ଏହି ଫଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ସର୍ପ ନାମରେ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ପକୁ ଜିଅନ୍ତା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ସାପକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିଲେ ସିଏ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ସକାଶେ ଦଂଶନ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାର ଆହାର ନୁହେଁ ଯେ ତାହାକୁ ସେ ଆହାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଦଳ ବଳ ହୋଇ ତାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦଳ ବଳ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତହିଁରୁ ମୁକୁଳିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ରହି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଶି ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ମନକାରକ ଗ୍ରହ। ଏହି ମନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରହ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ଓ କ୍ରୋଧିତ କରି ପକାଇବ। ଅଗ୍ନି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ହେଲା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ହେଲା ଗରମ ପାଣି। ଉଭୟ ପୋଡ଼ି ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଥିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାରେ କରୁଥିବେ ତାହାର ଫଳ ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବେ। ମନକୁ ଆହୁରି ଜାଳିଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ହେଲା ବାୟୁ ରାଶି। ଅଗ୍ନି ଜଳିଲେ ବାୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଓ ବାୟୁ ଆସିଲେ ଅଗ୍ନି ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ଯାହାକି ଆଖପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ। ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧିବ। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଜ ଉପରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଶନି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ପରିବାର ଗୃହ, ଧନ ଗୃହ। ଏହା ଆପଣ ଧନ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ପ୍ରାୟ ଶୂନ କରିଦେବ। ଯଦି ବା କିଛି ଆୟ ହୁଏ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି ହେବ। ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶା ନ ଛାଡ଼ି ଆୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାକୁ ପରକ୍ଷଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହି ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ବ୍ୟୟ ଅଧିପତି। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଠାରେ ଆପଣ 10 ଗୁଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆୟ କମିଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ଗୃହ। ଏହି ତ୍ୟାଗୀ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। କିଛି ଅଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଆସିବ,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସି ଗୃହ ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅନ୍ତି, ସାଧୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସପ୍ତମରେ କେତୁ ଗ୍ରହ। କେତୁ ଗ୍ରହ ବୈରାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ, ତାହାର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି, ରବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଉଭୟ ଏହି ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଏକତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଓ ପରାଗ ଯୋଗର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ରାହୁ ହେଲେ ନୀଳ ଆକାଶ ଓ କେତୁ ହେଲା ଭସା ବାଦଲ। ରାହୁର ରଙ୍ଗ ନୀଳ, କେତୁର ରଙ୍ଗ ରୂପେଲି ରଙ୍ଗ। ଭସା ବାଦଲ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଥାଏ, ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଟକିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବେ, ନା ବର୍ଷା ହେବ ନା କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବାଦଲ ଯେପରି ପବନରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମନ ସହିତ ଯାଏ, ଆପଣ ସେହିପରି ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଟିବ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଥାଇ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆଗେଇ ନେବ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ହେଲା ସାଂସାରିକ ଗ୍ରହ, ସେ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହାସନରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବେ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।